Good morning, good afternoon, and good evening, students. We are discussing subject OC, chapter number 2nd, and this will be our lecture number 7 of this particular sequence. In previous session, we discussed some of the more concepts of the postal department and their different services. So today in this session, this will be our lecture number 5th, and in today's session we are going to discuss about the remaining portion of the postal services, and we will move forward the next topic, that is the warehousing or go down services. So let us start with the point number 14, that is money order. Money order is an arrangement to send money from one place to other through post office. For this service, post office charges commission. The receiver of money will have to sign a receipt which will be sent to the sender. Basically, it is very useful in the time of the advent of banking, or at that time the banking services was not totally available to each and every corner of the country, and that's why basically all those persons who are migrated from their family to somewhere else will be sending money to their family by the way of money order. So money order was the important source from transferring money to one place to another place, and these services will be available by the postal department itself. So money order is an arrangement to send money from one place to other place through post office. It is the time where it was very difficult to send a money from anywhere, and that's why the postal department is providing a services where a person who wants to send a money can approach to nearest postal department, and then they send money by the way of post to the destination, and the person who are at their home will receive the money by the way of money order through the postman. For this service, post office charges commission. Basically, it is the norm of the postal department that you cannot send a money in any of the cover or any other means. For that, compulsorily you have to use the service of money order, because if at any of the point the money will be lost if we send through any other means, then the postal department will not responsible for any kind of losses or damages caused to them. So the preference of postal department is that you send money through money order only. તો એની અંદર આપણે શું કરવાનું છે, તો કે આપણે સૌથી પહેલાં પોસ્ટ ઓફિસ જવાનું છે. સામેવાળી જે આપણી પાર્ટી છે, સમજો કે હું મુંબઈ રહું છું અને મારે ભાવનગર મારા ફેમિલીને પૈસા સેન્ડ કરવા છે. આઈ વોન્ટ ટુ સેન્ડ અ મની ટુ ભાવનગર. દેન આઈ એપ્રોચ ટુ નિયરેસ્ટ પોસ્ટ ઓફિસ. ત્યાં આગળ જઈ અને હું અહીંયાના મારા ઘરનું નેમ એડ્રેસ ને બધું લખાવીશ, અને સાથે સાથે જે મની છે એ હું ત્યાંથી ને ડિપોઝિટ કરી દઈશ. પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ છે ત્યાંનો મારો જે લેટર છે કે જે મેં મની ઓર્ડરમાં મૂક્યો છે એ અહીંયા ભાવનગર મોકલશે, અને ભાવનગરની જે પોસ્ટ ઓફિસ છે એ મની ઓર્ડર છે એ પેમેન્ટ કરી દેશે મારા ઘરે જઈને, અને એમની પાસેથી સિગ્નેચર લેશે, અને એ સિગ્નેચરવાળું એકનોલેજમેન્ટ એ લોકો મને સેન્ડ કરી દેશે, જેનાથી મને ખબર પડે કે મારા ઘરે પહોંચી ગયું છે. અને આ મની ઓર્ડર કરવા માટે થઈને, જેમ કેમ આપણે પોસ્ટ કરવા માટે થઈને પોસ્ટ ઓફિસ છે એ અલગ અલગ ચાર્જીસ લે છે, એવી જ રીતના મની ઓર્ડર કરવા માટે થઈને પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ મારી પાસેથી ને અમુક ટકા કમિશન લેશે. The amount of commission will be decided on the basis of the money that I want to send through this money order. જે મારે મની ઓર્ડર સેન્ડ કરવો છે એની કેટલી અમાઉન્ટ છે એના બેઝ પરથી એ લોકો કમિશન છે એ મારી પાસેથી ચાર્જ કરશે. The receiver of money will have to sign a receipt which will be sent to the sender. એટલે જેવું ભાવનગર મારા ઘરે મારું મોકલેલું મની ઓર્ડર મળશે એટલે ભાવનગરથી મારા મધર ફાધર કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જે ઘરે હાજર હશે
એ મની ઓર્ડર રિસીવ કરી અને સિગ્નેચર કરી આપશે. એ સિગ્નેચર કરેલી રિસિપ્ટ ભાવનગર પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ પાછું મુંબઈ પોસ્ટલને મોકલશે અને મુંબઈ પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ એઝ અ રિસિપ્ટ એ વસ્તુ મને સેન્ડ કરી દેશે, જેનાથી મને ખબર પડી જશે કે મારા ઘરે મની ઓર્ડર પહોંચી ગયું છે. આ એવો ટાઈમ હતો કે જ્યારે બેન્કિંગ સર્વિસીસની સાથે સાથે ટેલિકોમ્યુનિકેશન ફેસિલિટીઝ પણ અવેલેબલ નથી. એટલે કે અલગ અલગ જગ્યાએ લેન્ડલાઇન ફોન કે મોબાઈલ ફોન કે એવું કાંઈ અવેલેબલ ન હોવાના લીધે થઈને SMS સર્વિસ કે કન્ફર્મેશન છે એ મળતું નહોતું. અને કન્ફર્મેશન ન મળવાના કારણે કમ્પલસરી જે રિસિપ્ટ છે એ મળે એના પરથી જ ડિસાઇડ થતું હતું કે આપણું મની ઓર્ડર છે એ ડેસ્ટિનેશન પ્લેસ પર પહોંચી ગયું છે. So it is the type of services where we can send money also along with the different letters and parcels. Now let us move forward to next page. This is our page number 16 and next page is page number 17. અત્યારે હવે મની ઓર્ડરની અંદર still there are some of the region of India where the private courier services and Angadiya services is unable to reach because of the either remote areas or a very distant areas. That's why it is not advisable or it becomes a very costly for private courier and Angadiya service to reach out there. And that's why even today the postal department is giving a service of money order to that areas also. But nowadays with the advent of different telecommunication and transportation facilities, latest type of money order facility is available. So we'll discuss about the latest money order types in the following paragraph. Post office has started instant money order, that is IMO, by using online technology through which amount to the extent of rupees 1000 to rupees 50,000 can be sent to any part of India within a day. When the sender reaches post office and after paying money and commission, immediately a secret number in a sealed envelope is given to him. The sender gives that secret number to the receiver. When the receiver present a photo ID and secret number, he can receive money from any designated post office. So અહીંયા સુધીનું જે છે એ IMO, that is instant money orderની ફેસિલિટી છે, જે હવે આપણે ડિસ્કસ કરશું. પોસ્ટ ઓફિસ હેઝ સ્ટાર્ટેડ ઇન્સ્ટન્ટ મની ઓર્ડર, that is IMO. એટલે કે જે ઓલું નોર્મલ મની ઓર્ડર હતું એનું એડવાન્સ જે ફોર્મ છે, એનું એડવાન્સ જે ટાઈપ છે એ છે ઇન્સ્ટન્ટ મની ઓર્ડર. તો આમ જેમ આપણે વાત થઈ એમ કે ટેલિકોમ્યુનિકેશનની ફેસિલિટીમાં સુધારો થવાના લીધે થઈને IMO ફેસિલિટી થઈ છે કે જેમાં ઓનલાઈન ટેકનોલોજી યુઝ કરીને આપણે મની ઓર્ડર કરી શકીએ છીએ. So in instant money order by using online technology through which amount to the extent of rupees 1000 to rupees 50,000 can be sent to any part of India within a day. એટલે પહેલાંનું જે મની ઓર્ડર હતું ને ઓલમોસ્ટ 3 days 5 daysમાં પહોંચતું. કેમ કે મેં મુંબઈથી ને કર્યું હોય તો એ લેટર અહીંયા ભાવનગર પહોંચે, પછી ભાવનગરમાં પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ મની અરેન્જ કરી અને મને મોકલે, એટલે ઓલમોસ્ટ 3 to 5 days, એટલે સોરી મારા ફેમિલીને મોકલે એટલે એટલો ટાઈમ લાગતો હતો. પણ હવે આ જે લેટેસ્ટ ટાઈપ છે એની અંદર ઇન્સ્ટેડ ઓફ દેટ ફેસિલિટી નાવ they will be able to send the money on an instant basis, that is same day. એક જ દિવસમાં એ પૈસા છે એ મુંબઈથી ને ભાવનગર ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે. તમને આમ તો બેઝિકલી આંગડિયા સર્વિસીસની નહીં ખબર હોય, પણ હવે આંગડિયા સર્વિસીસ પણ એટલી જ એડવાન્સ થઈ ગઈ છે. સમજો કે આપણે ભાવનગરની અંદર કોઈ એક આંગડિયા સર્વિસ છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ નાથાલાલ અમથાલાલ આંગડિયા સર્વિસીસ, એની બ્રાન્ચ મુંબઈની અંદર પણ છે. તો હું મુંબઈ નાથાલાલ અમથાલાલની બ્રાન્ચ પર જઈ અને 1 લાખ રૂપીસ છે અહીંયા ભાવનગર મારા ફેમિલી મેમ્બરને આંગળીઓ કરું છું. એટલે ત્યાં આગળ એ મારી પાસે એક ફોર્મ ભરાવશે જેમાં ભાવનગરના રિસીવરનું નામ, એડ્રેસ, મોબાઈલ નંબર અને બધી વસ્તુની ઇન્ફોર્મેશન હું એમને ફિલઅપ કરીને આપું.
નોર્મલી આંગડિયા સર્વિસીસમાં આપણે 1 લાખ રૂપીસ ટ્રાન્સફર કરવા હોય તો 300 રૂપીસ એ લોકો કમિશન લે છે. સો આઈ પે 1 lakh rupees plus 300 rupees as a charge to Angadia services for sending the money to the next destination, that is ભાવનગર. હવે ત્યાં આગળ જેવું એ લોકો અમાઉન્ટને બધું કન્ફર્મ કરે તરત જ ત્યાંની અમદાવાદની નાથાલાલ અમથાલાલ આંગડિયા સર્વિસીસવાળા ભાવનગરમાં કોલ કરી અને ભાવનગરની બ્રાન્ચને એ એડવાઇસ આપશે કે તમે 100 પાર્ટીને બોલાવી અને એને ફંડ આપી દો. એટલે હવે અહીંયાની જે પાર્ટી છે એ મારા આપેલા મોબાઈલ નંબર પર મારા પેરેન્ટ્સને કોલ કરશે અને એમને કહેશે કે તમે તમારું ગમે એક આઈડી પ્રૂફ લઈ અને આવી અને બ્રાન્ચ પરથી પૈસા લઈ જજો. મુંબઈ જે મેં ડિપોઝિટ કરેલી અમાઉન્ટ છે એ ત્યાંને ત્યાં રહેશે અને ભાવનગરથી એ લોકો બીજી અમાઉન્ટ જે એમની પાસે પડી હોય એનું અરેન્જ કરી અને મારા પેરેન્ટ્સને આપી દેશે. મારા ફાધર એનું આધાર કાર્ડ લઈને જાય છે, ત્યાં આપે છે, એ લોકો બધું નોટ ડાઉન કરે છે અને પ્રૂવ કરે છે કે 100 પર્સન છે એ સેમ પર્સન છે કે જેના માટે થઈને આ મની આવ્યા છે અને એમને એ મની છે એ પે કરી દેશે. તો આ બહુ સિમ્પલ સર્વિસ છે કે જેની અંદર આંગડિયા સર્વિસ એટલે કે પ્રાઇવેટ આંગડિયાવાળા છે આ ફેસિલિટી યુઝ કરે છે વિથ ધ એડવેન્ટ ઓફ ટેલિકોમ્યુનિકેશન. શું કામ? તો કે અત્યારે ટેલિકોમ્યુનિકેશનની ફેસિલિટી એટલી પાવરફુલ થઈ ગઈ છે કે આપણે આવું કરી શકીએ છીએ. બટ ધ ઇન્ડિયન પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ બીઇંગ અ ગવર્મેન્ટ એજન્સી હેઝ ટુ ફોલો સમ ઓફ ધ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ વિચ સ્ટિપ્યુલેટેડ ઇન ધ એક્ટ. એટલે સૌથી પહેલાં આપણે ઇન્સ્ટન્ટ મની ઓર્ડરથી મિનિમમ 1000 અને મેક્સિમમ 50,000 સુધીની જ અમાઉન્ટ મોકલી શકીએ છીએ. When the sender reaches post office and after paying money and commission immediately a secret number in a sealed envelope is given to him. પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસે બે ટાઈપના નંબર હોય છે. એક એને જે એન્વેલપ બનાવેલું છે એ એન્વેલપ સેન્ટ્રલી બનતું હોય છે જેમાં એના ઉપર એનો એક રેફરન્સ નંબર નાખેલો હોય છે. જ્યાંથી ને એન્વેલપ જનરેટ થયું હોય ત્યાંથી ને સિસ્ટમની અંદર સિક્રેટ પિન અને રેફરન્સ નંબર બંને કોડેડ કરેલા હોય છે. એટલે કે જે પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ, સમજો કે મુંબઈની અંદર હું ચર્ચગેટ સ્ટેશનના પોસ્ટ ઓફિસે જઈ અને ત્યાં આગળ હું 50,000 રૂપીસ મારા ઘરે ઇન્સ્ટન્ટ મની ઓર્ડર કરવા માટે ગયો. ત્યાં આગળ જઈને મેં એમને કીધું કે મારે ઇન્સ્ટન્ટ મની ઓર્ડર 50,000 રૂપીસનું ભાવનગર કરવાનું છે. એટલે એણે મને એક ફોર્મ આપ્યું જેમાં મારે મારા ઘરની ડિટેલ બધી નાખવાની છે અને 50,000 પ્લસ એમણે એવું કીધું કે સર 200 રૂપીસ કમિશન થશે. તો 50,200 રૂપીસ હું એમને પે કરું એટલે એ મને એક સિક્રેટ પિન આપશે. એનું કવર હશે એટલે કે એન્વેલપ હશે જે સીલ્ડ હશે. એટલે કે એનું સીલ છે એ ત્યાંના પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટને પણ ના ખબર હોય, એ લોકોએ પણ ખોલેલું ના હોય, એવું સીલ બંધ આવે. ઘણી વખત આપણને વિચાર આવે કે સર જો એ સીલ્ડ કવર હોય તો એની અંદરનો જે સિક્રેટ પિન છે એ કઈ રીતના ખબર પડે? તો હું તમને એ જ સમજાવું છું કે જે સિસ્ટમથી ને એ કોડ જનરેટ થયો હોય એનો સાથે એક રેફરન્સ નંબર જનરેટ થયો હોય અને રેફરન્સ નંબર છે એ પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ પોતાની સિસ્ટમની અંદર એન્ટર કરે અને મને જે પિન આપે છે એ પિન મારે સીલ્ડ એન્વેલપ ખોલી અને મારા ઘરે મારા ફાધરને આપવાનો છે કે આ પિન નંબર છે. મારા ફાધર એ પિન નંબર લઈ અને અહીંયા ભાવનગરની હાઈકોર્ટ રોડ પરની બ્રાન્ચ પર જાય અને ત્યાં આગળ એમ કહે કે મારું 50,000નું ઇન્સ્ટન્ટ મની ઓર્ડર આવ્યું છે. એટલે એ લોકો એની પાસે સિક્રેટ પિન માગશે. હવે મારા ફાધર એ સિક્રેટ પિન આપશે એ લોકો અહીંયા ભાવનગરની સિસ્ટમમાં નાખશે. એ સિક્રેટ પિનનો રેફરન્સ નંબર મુંબઈના ચર્ચગેટ પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટે ઓલરેડી નાખેલો છે. ભાવનગરથી ને પિન નંબર નખાશે એટલે ઓટોમેટિક સિસ્ટમથી એ બંને વસ્તુનું વેરિફિકેશન થશે કે આ જ રેફરન્સ નંબર ને આ જ પિન છે અને ડન. પછી ઓથેન્ટિકેટેડ થઈ જાય કે યસ આ પિન નંબર અને રેફરન્સ નંબર સેમ છે અને જે પર્સન મની લેવા આવ્યો છે એ મની ઓથેન્ટિકેટેડ પર્સન છે એટલે એમને 50,000 રૂપીસ છે પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ ઇમિડિયેટલી પે કરી દેશે. ફરક કેટલો પડ્યો કે પહેલી મની ઓર્ડરની અંદર 3 to 5 days લાગતા હતા, આ મની ઓર્ડરમાં
ઇવન 30 to 50 મિનિટ્સ જ લાગે છે કે જ્યાં આગળ ફંડ ઇઝીલી ટ્રાન્સફર થઈ જશે. સો વેન ધ સેન્ડર રીચીસ પોસ્ટ ઓફિસ, એટલે કે મેં મુંબઈની ચર્ચગેટ સ્ટેશન પર જઈ, એટલે ચર્ચગેટ પોસ્ટ ઓફિસ પર જઈ 50,000 એન્ડ પ્લસ 200 રૂપીસ કમિશન પે કર્યું, એટલે એમને મને ઇમિડિયેટલી સિક્રેટ નંબર આપ્યો સીલ્ડ એન્વેલપમાં. ધ સેન્ડર ગીવ્સ દેટ સિક્રેટ નંબર ટુ ધ રિસીવર, અને મેં એ એન્વેલપ ખોલી અને એમાંથીને એ નંબર છે એ મારા ફાધરને આપ્યો. વેન ધ રિસીવર પ્રેઝન્ટ અ ફોટો આઈડી એન્ડ સિક્રેટ નંબર, હવે પછી મારા ફાધર ભાવનગરની પોસ્ટ ઓફિસે જઈ અને એમનું એક આઈડેન્ટિટી કાર્ડ અને સાથે સાથે આ સિક્રેટ પિન છે એ આપશે. ધ સેન્ડર વેન ધ રિસીવર પ્રેઝન્ટ અ ફોટો આઈડી એન્ડ સિક્રેટ નંબર, હી કેન રિસીવ મની ફ્રોમ એની ડેઝિગ્નેટેડ પોસ્ટ ઓફિસ, એટલે એમને કોઈ પણ પોસ્ટ ઓફિસથી ને જે મારા સેન્ડ કરેલા મની છે ઇઝીલી મળી જશે. સો ઇટ ઇઝ ધ ટોક ઓફ ધ ઇન્સ્ટન્ટ મની ઓર્ડર. Now let us move towards the another form of money order, that is e-money order. Recently, the Department of Post through started e-money order, that is EMO. At present, this service is made available in designated post office only. Through EMO, money can be received by the receiver the very next day at his address. ₹1 to ₹5,000 can be sent through EMO. ₹1 to 5,000 can be sent through EMO. The postal department uses web services and computer network to send money. As EMO uses online technology, the sender of money will have to go to the post office personally or visit the website of post office through his personal computer or mobile phone and fill up online form. The sender should fill up the name, address and PIN code of the receiver. Within 24 hours, money is paid to the receiver at his address. At the time of receiving money, proof of photo ID should be presented by the receiver along with money. If needed, one message out of pre-decided messages can be sent to the receiver. સો બેઝિકલી આખો પેરેગ્રાફ છે બે ટાઈપ્સમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલો છે. પહેલા ટાઈપની અંદર આપણે ઇન્સ્ટન્ટ મની ઓર્ડર જોયું. હવે તમે ખાલી પહેલાં ડિફરન્સ જુઓ તો ઇન્સ્ટન્ટ મની ઓર્ડર છે એ ઓનલાઈન ટેકનોલોજી થ્રુ યુઝ થાય છે, જ્યારે અહીંયા આગળ આ પણ ઓનલાઈન ટેકનોલોજી થ્રુ યુઝ થાય છે. પણ ફરક એટલો છે કે ઇન્સ્ટન્ટ મની ઓર્ડરની અંદર કમ્પલસરી આપણે પોસ્ટ ઓફિસની વિઝિટ સેન્ડર અને રિસીવર બંનેએ કરવાની હોય છે, જ્યારે EMOની અંદર બંને અથવા તો બેમાંથી કોઈએ પણ વિઝિટ કરવાની નથી. આ પહેલો ડિફરન્સ છે. બીજો ડિફરન્સ એ છે કે ઇન્સ્ટન્ટ મની ઓર્ડરની અંદર ₹1,000 to 50,000, એટલે કે સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ 1,000 થાય છે અને મેક્સિમમ 50,000 સુધી હોય છે, જ્યારે EMO છે એ ₹1 થી લઈને 5,000 સુધીની ગમે એટલી અમાઉન્ટ હોય એનાથી ને થઈ શકે છે. ત્રીજો ડિફરન્સ એ છે કે ઇન્સ્ટન્ટ મની ઓર્ડરમાં સેમ ડે વિધિન 2-3 આવર્સમાં અમાઉન્ટ છે એ સામેવાળી વ્યક્તિને મળી જાય છે, જ્યારે EMOની અંદર ઓલમોસ્ટ 24 to 48 આવર્સ લાગે છે. ફોર્થ ડિફરન્સ ઇઝ ધેટ કે બંનેને રિસીવર અને સેન્ડર બંને પોસ્ટ ઓફિસ જવું પડે છે, જ્યારે આમાં પોસ્ટ ઓફિસ નથી જવું પડતું, જે ઓલરેડી આપણે ફર્સ્ટ પોઈન્ટમાં આમ તો ડિસ્કસ કરી લીધું છે. એટલા માટે આટલા ડિફરન્સ છે કે જે જોવાના છે. તેમ છતાં આપણે લેટેસ્ટ ડિસ્કસ ધ EMO વન્સ અગેન. રિસન્ટલી ધ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ પોસ્ટ થ્રુ started e-money order, that is EMO. At present, this service is made available in designated post offices only. કેમ કે આના માટે ઇલેક્ટ્રોનિક મની ઓર્ડર માટે થઈને કમ્પલસરી આપણે ઇન્ટરનેટ અને કોમ્પ્યુટર ફેસિલિટીની જરૂર છે. એટલા માટે થઈને નાના નાના પોસ્ટ ઓફિસની અંદર આ બધી ફેસિલિટી અવેલેબલ ના હોય, એ માટે EMO છે એ સ્પેસિફિક અમુક ડેઝિગ્નેટેડ પોસ્ટ ઓફિસીસની અંદર જ ગવર્મેન્ટે એટલે કે પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટે સ્ટાર્ટ કર્યું છે. થ્રુ EMO, મની કેન બી રિસીવ્ડ બાય ધ રિસીવર એટ ધ વેરી નેક્સ્ટ ડે એટ હિઝ એડ્રેસ. પહેલાંમાં શું હતું, સેમ ડે અને કઈ જગ્યાએ લેવા જવાનું હતું તો કે પોસ્ટ ઓફિસે,
જ્યારે અહીંયા આગળ મની કેન બી રિસીવ્ડ નેક્સ્ટ ડે એટલે સેમ ડે નથી મળતું, અને બીજું એ આપણને હોમ સર્વિસ આપે છે એટલે કે ઘરે બેઠા બેઠા આપે છે, આપણે ત્યાં આગળ લેવા જવાનું થતું નથી. ₹1 to ₹5,000 કેન બી સેન્ડ થ્રુ EMO, જે આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરી લીધું કે ₹1 લઈને 5,000 સુધીનું ગમે એ અમાઉન્ટ છે આપણે EMO થ્રુ સેન્ડ કરી શકીએ છીએ. ધ પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ યુઝિસ વેબ સર્વિસીસ એન્ડ કોમ્પ્યુટર નેટવર્ક ટુ સેન્ડ મની. એટલે અહીંયા ઇન્સ્ટન્ટ મની ઓર્ડરની અંદર કેમ આપણને પેલું સીલ્ડ પિન આપે છે, અને એ પિન આપણે કમ્પલસરી રિપ્રેઝન્ટ કરવું પડે તો જ આપણને ફંડ મળે છે. અહીંયા આગળ કમ્પલસરી પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ છે વેબ સર્વિસીસ એટલે કે ઇન્ટરનેટ ફેસિલિટી અને કોમ્પ્યુટર નેટવર્કનો યુસેજ કરીને જ મની છે એ વન પ્લેસ ટુ અનધર પ્લેસ સેન્ડ કરે છે. તમને બંનેના ડિફરન્સ એટલા માટે કે કાલે સમજો કે એક્ઝામમાં આપણે EMO કે IMO અલગ અલગ પૂછવું હોય તો તમને એનો મિનિંગ ખબર પડે, એટલા માટે આપણે સાથે સાથે ડિફરન્સ ડિસ્કસ કરતા જઈએ છીએ. As EMO uses online technology, the sender of money will have to go to the post office personally or visit the website of post office through his personal computer or mobile phone and fill up online form. હવે અહીંયા એક વસ્તુ સમજો, ટોટલ આખી પ્રોસેસ છે ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા થ્રુ થવાની છે, એટલે કે ઇન્ટરનેટ અને કોમ્પ્યુટર ફેસિલિટીથી થવાની છે. તો તમે પર્સનલી જો પોસ્ટ ઓફિસની વિઝિટ કરશો તો પણ એ કામ એમ જ થવાનું છે, જેવી રીતના તમે ઘરે બેઠા બેઠા ફોર્મ ભરશો એવી રીતના થશે. અહીંયા આગળ શું થશે કે EMO uses online technology, the sender of money will have to go to the post office personally. હવે હું પણ પોસ્ટ ઓફિસ પર્સનલી જઈશ તો ત્યાં પણ એ લોકો મને એમ જ કહેશે કે સાહેબ ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાનું છે, અમે જેટલી ઇન્ફોર્મેશન માગીએ એટલી તમે આપો, અમે ફોર્મ ભરી આપીએ. તો એ પણ એનું એ જ થશે. ઓર વિઝિટ ધ વેબસાઇટ, પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ એની વેબસાઇટ આપી છે. આ બધી ઇન્ફોર્મેશન જો તમારે જોતી હોય તો તમે બેઝિકલી ગૂગલ પર આમ જ સર્ચ કરશો કે EMO બાય ઇન્ડિયન પોસ્ટ તો પણ આની ટોટલ ઇન્ફોર્મેશન તમને મળી જશે. એટલે આપણે વેબસાઇટ પર વિઝિટ કરવાનું, પોસ્ટ ઓફિસ થ્રુ ઇઝ પર્સનલ કોમ્પ્યુટર, હવે તો મોબાઈલની અંદર પણ આપણે સર્વિસીસ લઈ શકીએ છીએ. એન્ડ ફિલઅપ ઓનલાઈન ફોર્મ, ઓનલાઈન ફોર્મની અંદર જેટલી ઇન્ફોર્મેશન આપી છે એ બધી આપણે ફિલઅપ કરી અને સેન્ડ કરવાનું. ધ સેન્ડર શુડ ફિલઅપ ધ નેમ, એડ્રેસ એન્ડ પિન કોડ ઓફ ધ રિસીવર. હવે સમજો કે આપણે એક સેમ એક્ઝામ્પલ કન્ટિન્યુ કરીએ તો હું મુંબઈથી ફંડ ટ્રાન્સફર કરું છું, તો મારે ભાવનગર મારા પેરેન્ટ્સનું નેમ, એડ્રેસ અને પિનકોડ નંબર કમ્પલસરી એની અંદર કોટ કરવાનો રહેશે. વિધિન 24 hours મની ઇઝ પેઇડ ટુ ધ રિસીવર એટ હિઝ એડ્રેસ. હવે પછી મારા પેરેન્ટ્સે ક્યાંય જવાની જરૂર નથી. મેં આજે મુંબઈથી EMO કર્યું છે તો કાલે બપોર સુધીમાં મારા પેરેન્ટ્સને એમના ઘરે ને ઘરે જ એમનો જે પોસ્ટમેન છે એ આવી, કેમ મની ઓર્ડરની અંદર પોસ્ટમેન આવીને મની ઓર્ડર આપી જતો હતો, એમ જ મની ઓર્ડર એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનિક મની ઓર્ડરમાં પણ એ આવી અને ફંડ આપી જશે. Within 24 hours, money is paid to the receiver at his address. At the time of receiving money, proof of photo ID should be presented by the receiver. Basically, કોઈના ઘરે આપણે અહીંયા ભાવનગરમાં તો એવા ફ્રોડ નથી થતા, પણ બીજા મેટ્રો સિટીની અંદર એવી પોસિબિલિટી છે કે કોઈના બદલે બીજું કોઈ ફંડ લઈ લે અને એકચ્યુઅલ પર્સન સુધી ફંડ ના પહોંચે. એટલા માટે જ્યારે પણ પોસ્ટમેન તમને ફંડ આપવા આવે છે ત્યારે કમ્પલસરી તમારે એને તમારું ફોટો ID બતાવવાનું રહે છે, અને અમુક સર્ટેન કેસમાં એ લોકો તમારા ફોટો IDની ઝેરોક્સ પણ એઝ અ પ્રૂફ સાથે લે છે. અલોંગ વિથ મની ઇફ નીડેડ વન મેસેજ આઉટ ઓફ પ્રી ડિસાઇડેડ મેસેજ કેન બી સેન્ડ ટુ ધ રિસીવર. ઘણી વખત એવું પણ થતું હોય કે આવા બધા મેટ્રો સિટીમાં ફોર્જરી એટલે કે ડુપ્લિકેટ ડોક્યુમેન્ટ્સ ઊભા કરીને કોઈ વ્યક્તિ બીજા કોઈ વ્યક્તિના નામનું ફંડ છે એ લઈ જતું હોય, તો પ્રી ડિસાઇડેડ એટલે કે એના જે ટેમ્પલેટ્સ હોય છે એ ટેમ્પલેટ પ્રમાણે આપણે એની અંદરથીને કોઈ પણ એક મેસેજ સિલેક્ટ કરીને મારા પેરેન્ટ્સને આપવાનો રહેશે. જ્યારે પણ પોસ્ટમેન ફંડ આપવા આવશે ત્યારે અલોંગ વિથ ફોટો ID એટલે કે ફોટો IDની સાથે સાથે એ જે પર્સનલ મેસેજ છે એ હું પોસ્ટમેનને આપીશ. પોસ્ટમેન છે એ કન્ફર્મ કરશે, કેમ કે ઓલરેડી જ્યારે મેં ફોર્મ ફિલઅપ કર્યું હશે એમાં
એ ક્વેશ્ચન છે એ મેન્શન કરેલો હશે, એટલે એ બંને વસ્તુ પ્રૂફ છે એ ચેક કરી અને પછી જ જે પોસ્ટમેન છે એ મારા પેરેન્ટ્સને ફંડ આપશે. એટલે આવી રીતના આપણે મની ઓર્ડરના લેટેસ્ટ બંને ફોર્મ, ઇન્સ્ટન્ટ મની ઓર્ડર દેટ ઇઝ IMO એન્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક મની ઓર્ડર દેટ ઇઝ EMO, એ બંને ડિસ્કસ કર્યા. એન્ડ નાવ લેટ અસ ડિસ્કસ ધ લાસ્ટ પોઈન્ટ ઓફ ધીસ પર્ટિક્યુલર ટોપિક નંબર 2, પોસ્ટલ સર્વિસીસ. ફર્સ્ટ ટોપિકમાં આપણે ઇન્સ્યોરન્સ રિલેટેડ બધા ટોપિક ડિસ્કસ કર્યા, અને સેકન્ડમાં આપણે પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ રિલેટેડ અધર રિલેટેડ સર્વિસીસ છે એ સિવાય ટોટલ 14 to 15 ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ સર્વિસીસ છે પોસ્ટલની, એ ડિટેલમાં ડિસ્કશન કરી. પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ પ્રોવાઇડ્સ અધર સર્વિસીસ લાઇક પરચેસ એન્ડ સેલ ઓફ ફોરેન કરન્સી. બેઝિકલી ફોરેન કરન્સીની અંદર ડીલ કરવી એ જે લોકો ફોરેન જતા હોય અથવા તો એક્સપોર્ટ ઇમ્પોર્ટનો બિઝનેસ કરતા હોય એમના માટે જ વધારે પ્રિફરેબલ છે. પણ અમુક ટાઈમે એવું બનતું હોય કે લોકોને ફોરેન કરન્સી જોતી હોય, ક્યાંય ફોરેન ફરવા જવું હોય, તો એ લોકો પોસ્ટલની અંદર જઈ અને સ્ટિપ્યુલેટેડ અમાઉન્ટમાં, એટલે કે ફોરેન કરન્સીની એક ફિક્સ કરેલી અમાઉન્ટ છે એટલી અમાઉન્ટ સુધી તમારે ફોરેન કરન્સી એટલે કે ડોલર, પાઉન્ડ, યુરો જે જોતું હોય એ તમને પોસ્ટલમાંથી મળી લે છે. ટ્રાવેલર્સ ચેક ઇન ફોરેન કરન્સી. બેઝિકલી ટ્રાવેલર્સ ચેક હવે જે એટ પાર સિસ્ટમ શરૂ થઈ ગઈ. વિલ ડિસ્કસ અબાઉટ ઓલ ધીસ થિંગ ઇન ચેપ્ટર નંબર 3 દેટ ઇઝ બિઝનેસ સર્વિસીસ 2. એમાં આપણે આ બધી જ ઇન્ફોર્મેશન ડિસ્કસ કરશું. પહેલાં અલગ અલગ બેંકની અંદર અલગ અલગ લોકોના અકાઉન્ટ, સમજો કે અત્યારે કેવું છે કે મારું મુંબઈની કોઈ બ્રાન્ચની અંદર બેંક અકાઉન્ટ હશે તો હું ભાવનગરથી પણ એક્સેસ કરી શકીશ બિકોઝ ઓફ ઇન્ટરનેટ ફેસિલિટી. પણ પહેલાં એવું નહોતું, એટલે કમ્પલસરી બેંક પાસેથી ટ્રાવેલર ચેક છે એ લઈ જવાનો હતો અને એને રિપ્રેઝન્ટ કરવાનો રહેતો. તો ટ્રાવેલર ચેક ઇન ફોરેન કરન્સી, ઇન્ડિયન કરન્સીમાં તો તમને કોઈ પણ બેંક પાસેથી પણ મળી જશે, પણ ફોરેન કરન્સીની અંદર ટ્રાવેલર્સ ચેક જોતો હોય તો એ તમને પોસ્ટ ઓફિસ પરથી મળશે. ડેબિટ કાર્ડ ઇન ફોરેન કરન્સી, જેને ઇન્ટરનેશનલ ડેબિટ કાર્ડ કહેવાય, જેની અંદર તમારે અહીંયાથી એડવાન્સમાં, સમજો કે મારી સાથે $10,000 કેરી નથી કરવા, પણ હું એના બદલે એક ડેબિટ કાર્ડ ફેસિલિટી લઈ જાઉં કે જેમાં હું પહેલેથી જ તે $10,000 છે એની અંદર ફિલઅપ કરાવી દઉં, તો કેવું થશે કે મારે સાથે કોઈ અમાઉન્ટ લઈ જવાની નથી. ફોરેન કન્ટ્રીમાં હું ક્યાંય પણ એ ડેબિટ કાર્ડ એક્સેસ કરીને મારું ફંડ છે એ લઈ શકીશ. તો તમે સમજો કે ફોરેન કરન્સી જોતું હોય, ટ્રાવેલર્સ ચેક જોતો હોય ફોરેન કરન્સીમાં, ડેબિટ કાર્ડ જોતું હોય કે ડ્રાફ્ટ જોતો હોય. ડ્રાફ્ટ છે એ પણ એક જાતનો એવો જ ચેક છે કે જેમાં એડવાન્સમાં અમાઉન્ટ પે કરવાની હોય અને સામેવાળી પાર્ટીનું નામ સહિત બધી વસ્તુ એ પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ તમને પ્રિન્ટિંગ કરીને આપે, જેનાથી ને સામેવાળી પાર્ટીને એશ્યોરન્સ મળી જાય છે કે ફંડ એને ટાઈમ ટુ ટાઈમ અવેલેબલ થઈ જશે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એજન્સી. જનરલી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે ઇટ ઇઝ અ વેરી વાઇડર ટોપિક, પણ લોકો પોતાની ઇન્કમના અમુક પર્સન્ટેજ છે કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડની અંદર ઇન્વેસ્ટ કરતા હોય છે, અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટે થઈને પણ એ લોકો થ્રુ પોસ્ટલ ઓફિસ ફેસિલિટીઝ લેતા હોય છે. એટલે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એજન્સીની સર્વિસ પણ પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ આપશે. સર્વિસીસ ફોર વેરિયસ સ્કીમ્સ ઓફ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એઝ એન એજન્ટ. આગળ આપણે જોઈ લીધું છે પોસ્ટલ ઇન્સ્યોરન્સ, પછી સિનિયર સિટીઝન પેન્શન, સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના, એવી બધી અલગ અલગ જેટલી પણ ગવર્મેન્ટની ટાઈમ ટુ ટાઈમ બધી, હમણાંથી ને એવું થયું અત્યારે કે જનધન અકાઉન્ટ્સ છે એ ગવર્મેન્ટ બેંક્સની અંદર ઓપન થયા. અધરવાઇઝ અત્યાર સુધી ગવર્મેન્ટની જેટલી પણ મેજોરિટી સ્કીમ્સ આવતી હતી એ બધી સ્કીમ્સ ઇન્ડિયન પોસ્ટલ થ્રુ જ ગવર્મેન્ટ છે એ ડિક્લેર કરતી હતી. એટલા માટે વેરિયસ સ્કીમ્સ ઓફ ગવર્મેન્ટ છે એ બધી ફાઇનાન્સ રિલેટેડ, સોશિયલ સિક્યોરિટી રિલેટેડ કે એમ્પ્લોયમેન્ટ રિલેટેડ, એ બધી જ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા છે એ પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટને એઝ એજન્ટ તરીકે કામ કરાવે છે. બેન્કિંગ સર્વિસીસ, જેમાં આપણે ઓલરેડી ઉપર ડિસ્કસ થઈ ગયું કે બેંકની જેમ જ એ તમારું સેવિંગ એકાઉન્ટ ઓપન કરે છે, ફિક્સ ડિપોઝિટ સર્વિસ, રિકરિંગ ડિપોઝિટ સર્વિસ, અને સાથે સાથે ડેબિટ કાર્ડ ને એ બધી ફેસિલિટીઝ પણ તમને આપે છે. ડિપોઝિટિંગ પેન્શન મની ઇન ધ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ ઓફ પેન્શનર્સ.
જે લોકો ગવર્મેન્ટ પેન્શનર છે એમને દર મહિને ગવર્મેન્ટ તરફથીને જે પેન્શન આવે છે એ પેન્શન પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટના અકાઉન્ટમાં પણ ક્રેડિટ થઈ શકે અને એનાથીને પોસ્ટ ઓફિસ થ્રુ આપણે આપણી જે પેન્શનની અમાઉન્ટ છે એ વિડ્રો કરી શકીએ છીએ અને એને યુઝ પણ કરી શકીએ છીએ. રેલવે ટિકિટ બુકિંગ આ અત્યારનું લેટેસ્ટ છે કે જેની અંદર પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ છે ત્યાં આગળ એમને એક એવા કિયોસ્ક ઓપન કર્યા છે કે જ્યાં જઈને આપણે આપણી રેલવે ટિકિટ બુકિંગ પણ કરાવી શકીએ છીએ. આ સાથે આમાં મેન્શન નથી કર્યું પણ હવેથીને ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાનું જે પાસપોર્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ પણ ઇન્ડિયન પોસ્ટ સાથે લિંક થઈ ગયું છે. ભાવનગરમાં અત્યાર સુધી પાસપોર્ટ સેવા કેન્દ્ર નહોતું, એટલે કે પાસપોર્ટ માટે આપણે કમ્પલસરીલી રાજકોટ અથવા તો અહેમદાબાદ જવું પડતું અને ત્યાં જઈને આપણે પાસપોર્ટની એપોઇન્ટમેન્ટથી લઈને બધી એક્ટિવિટીઝ કરવી પડતી. એના બદલે હવે ભાવનગરની અંદર પણ પોસ્ટ ઓફિસની બાજુમાં જ ઇન્ડિયન પોસ્ટના જ તે બધા એમ્પ્લોઈઝ છે એ લોકો પોસ્ટલની સાથે સાથે પાસપોર્ટ ફેસિલિટીઝ પણ આપે છે. અહીંયા વારો પણ જલ્દી આવી જાય છે અને પાસપોર્ટ પણ તરત ને તરત ઇસ્યુ થઈ જાય છે. એટલે આ બધી સર્વિસીસ સાથે અત્યારે નેસેસરી જેટલી સર્વિસ છે એ બધી મળે છે. આ સિવાય તમે ગવર્મેન્ટની જેટલી પણ જોબની અંદર અપ્લાય કરો છો એમાં બે ટાઈપ હોય છે, એક છે ઓનલાઈન પેમેન્ટ અને બીજું હોય છે એ હોય છે ઓફલાઈન પેમેન્ટ. ઓફલાઈન પેમેન્ટ પણ ઇન્ડિયન પોસ્ટ છે એ એક્સેપ્ટ કરે છે ઓન બિહાફ ઓફ ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત ઓર ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા. એટલે આ બધી સર્વિસીસ જે ઉપર ડિસ્કસ કરી એ સિવાય આટલી બધી બીજી જ સર્વિસ છે એ પણ પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ પે કરે છે. પીપલ હેવ ગ્રેટ ફેઇથ ઇન ધ પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ એઝ ઇટ ઇઝ અંડર ધ ડાયરેક્ટ ઓનરશિપ ઓફ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા. જેમ ઇનિશિયલી આપણે વાત થઈ હતી કે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ અને યુનિયન નેશનલ ગવર્મેન્ટ એમ બંને ટાઈપનું હોય છે. તો જનરલી લોકોને પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ ઉપર એટલે વધારે ટ્રસ્ટ છે કેમ કે એ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાની એટલે કે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની ડાયરેક્ટ ઓનરશિપની અંદર આવે છે. એટલે લોકોને બાકી કોઈ પ્રાઇવેટ સર્વિસ કરતાં એમાં ફેઇથ સૌથી વધારે હોય છે. વિથ ધીસ પર્ટિક્યુલર ટોપિક we are concluding our session over here. In topic number 2, that is postal services, we discuss about the general post, registered post, parcel service and speed post in lecture number 3rd. In lecture number 4th, we discuss about express parcel, saving services, recurring deposit, term deposit, national saving certificate, Kisan Vikas Patra, public provident fund, postal insurance and monthly income schemes. And today's lecture, that is in lecture number 5th, we discussed about the money order and its two types, that is instant money order and electronic money order, and along with that we discussed about the other related services. From next lecture onwards we will going to start with the next topic, that is godown or warehousing, in which it will take almost one full lecture, and in next lecture we will discuss about the transport services which is available in Indian Constitution. So I will put next lecture very soon. Till that you just watch it and understand each and everything given over here. Have a nice day and thank you very much class.